press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson in EVS subject, lesson number 25th. So 25, our state, our pride. Our state, our pride. Yes, dear students, in this lesson you are going to study about locate Karnataka on the map of India and get an introduction to the physical divisions of Karnataka state. And also we are going to recognize the historical and famous natural reserves of our state and develop an attitude to protect them by knowing their importance. About all these things we are going to learn in this chapter. Okay, let's start. Right. Yes, in page number 222, here they are given what? Our India map. So ನಿಮಗೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನೇನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Yes, you know that many districts together form a state. A country is an area which has such states together. India is our country. Study the map given below. This is the map of India. Yes, see, this is the map of India. Have you seen the map of India? Yes, see in page number 222. See here they given India map. Yes, see India is our country. Bharata namma desha alva. Yes, see our India is located in South Asia. So namma world map alli India ellide gotta? Yes, India is located in South Asia. South Asia dalli namma India ide alva. Yes, see in India, so ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ 30 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ 30 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ 6 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂಪಟ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಸಿ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ 7th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ 7ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಮೊದಲನೇದು ಚೀನಾ, 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸುಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪೆನಿಸುಲಾರ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ 3 ದಿಕ್ಕು, ಸೊ 3 sides ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 side ಇಸ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 3 ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಸಾಗರಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, and in the east side there is a Bay of Bengal, and in the south is a Indian Ocean. Yes, in the upper means in the north side there is a many neighbor countries are there. So which are the neighbor countries of our India? As Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Myanmar, these are all our neighbor countries of our India. So ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ನಮ್ಮದ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 29 states are there in our India and 6 union territories are there. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 223 here they given space for to write the names of the states. See, with the help of the map, write the names of the states of India. ಸೊ ನಿಮಗೆ 222ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೇಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಂಚಲ್, ಹರಿಯಾಣ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ್, ಮಿಜೋರಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತ್ರಿಪುರ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. See, these are all 29 states are in our India and we have 6 union territories. 6 union territories means 6 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. See, these union territories are administered by governor, but see, these all our states are administered by chief minister. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಪಟನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರವರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಿತಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಹೀಗೆ ಅವರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6th A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 6th B ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಹಾಗೆ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ A ಸೆಕ್ಷನ್, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ B ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್, ಸೊ 223ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ 29 states. And the direction in which Karnataka is situated in the map of India is. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 222 ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Karnataka is our state. There are 30 districts in our state. You already know about this. In the previous class, you have learned about your district and surrounding district, isn't it? Yes, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ is our state. See, there are 30 districts in our state. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ. ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. Karnataka is located in south side of the India map. So India map na south side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು 6ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಭೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅ 6th largest state in the ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 6ನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು 1956 ನವೆಂಬರ್ 1. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ 1 ನಾವೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 1 ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಯಾಕೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು.
ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದೆ, ಈಗ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ? 1956ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮುಂಚೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದ್ದು 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವಾಟ್? ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, isn't it? Yes. On 1956 the Mysore state of Mysore is established. Okay. On 1973 ನಲ್ಲಿ 1973ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು. ಸೊ 1956ರಿಂದ 1956 1973 ತನಕ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕನ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. 1973ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕರುನಾಡು. ಕರುನಾಡು ಮೀನ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು? ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ? 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಇತ್ತು. 1973ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಎಸ್. ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 222. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ states are there. So neighbor states are there around the Karnataka. So which are the states? Yes, you start to make a list of these states. See, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಗೋವಾ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, and then Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and Kerala. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಜೊತೆ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಗೋವಾ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್, south east and north east. These are all sub direction. Okay. ಗೋವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಗೋವಾ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ and Telangana is in east direction and Tamil Nadu south east direction and Kerala is in south direction. So ಹಾಗಾದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕ ಯಾವ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ physical features and climate, our state is divided into 4 natural regions. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. our Karnataka has its physical features. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ 4 ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. when we see the land area of this Karnataka, the land is not like same. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥರದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ.
So depending upon their lands, we classified 4 types, that it is western coastal area and then north plains, south plains and Malnadu. See, there are 4 physical features are there. So ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈದಾನವನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್, ನಾರ್ತ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ and ಸೌತ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Okay, yes, right. First we are going to learn about western coastal region, means coastal plain. Yes, in your textbook page number 224, here they given what? Karnataka map is there. You just identify the western coastal region, Malnad region, northern plains and southern plains. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ region. Yes, western coastal region means ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ 225 ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಜನ್ಸ್. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಸ್, ಸಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 224. ಸಿ, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾಸನ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನ್. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಾಯಚೂರ್, ಗದಗ್, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾವೇರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. Yes, in the southern plain, yes, in the southern place, see many districts has comes under in the southern place, that it is Bangalore rural, Bangalore region and also Kolar, Koppala and then Mandya, next Chamarajnagara, Ramnagara. These are all districts has comes in the southern plain. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ southern place, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 225 ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ರೀಜನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್: ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಸದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ನಾಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಎಸ್, ಸಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದು? ಎಸ್, ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನಂದಿ ಹುನ್ನೆ, ಜಾಂಬು, ಸಿ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಭಾಳ ಬೆಳಿತೀವಿ? ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ, ನಂದಿ, ಹೊನ್ನೆ, ಜಾಂಬು ತುಂಬ ಮರಗಳಿದೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಏರಿಯಾ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಂಕಣ ಕೋಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 240 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತೆ? 240 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೇ ಈ ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ನ ಕೊಂಕಣ ರೀಜನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕಣ
ರೀಜನ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಕೊಂಕಣ ರೀಜನ್ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಕಾರವಾರ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಉಡುಪಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ cities are main cities in western coastal region. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನೋಡೋಣ. ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್. ಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. And wild animals. So which are the wild animals we can see in the western coastal region? That it is land animals such as bat, snake, jungle fowl, wild boar and woodpecker. See aquatic animals such as a prawn, sea crab, fishes, starfish, shellfish and sea cucumber. See normally wild animalsಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾವಲಿ, ಸ್ನೇಕ್, ಜಂಗಲ್ ಫೋಲ್, ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಡ್ಪೆಕರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಶ್, ಪ್ರಾನ್, ಸೀ ಕ್ರಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ಶೆಲ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಕುಕುಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇನ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸು ಫುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಶಿಂಗ್. Fishing is the main occupation of the western coastal region. Okay, fishery is the main occupation. Paddy, coconut, arecanut, cashew nut are important crops in western coastal regions. Western coastal region alli ande beliyuvanಥ main important crops that it is paddy andre bhatta, coconut, ತೆಂಗು, arecanut ಅದಕ್ಕೆ, cashew nut ಗೋಡಂಬಿ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 226 ಹಿಯರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್? What is the other name of western coastal region? That it is Konkana. Yes, very good. Which is the main occupation of the people of western coastal region? Fishing means ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್. Next, match the following is given here. Jungle fowl, shark, arecanut, iron, carver. See, these are all in the A group. Yes, in the B group, main city, mineral, bird, crop, aquatic animal. C is in the B group. Yes, you just try to match this following. Yes. Shall we do? Yes, first one, jungle fowl. Jungle fowl is what? It's one of the bird. Jungle fowl another one the bird. Shark is a aquatic animal. And arecanut is a crop. Arecanut andre adike. Iron is a mineral. Carver is one of the main city in western coastal region, isn't it? Yes, right. Students, yes, in the western coastal region there is a heavy rainfall is there. We can find many different types of vegetations is there. So ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಂಬೂ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಫಿಶಿಂಗ್. ಎಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ in the western coastal region. Okay. Yes. Next, see in the page number 226 here also they given. So Malnad, observe the picture and know about Malnad region. So Malnad region na ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣವಾ? Yes, right. See in the Malnad region, geographical features of the Malnad region is it consists of a ranges of western Ghats. It is also called Sahyadri. It is about 400 km in length. ಸೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ನ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಹಿಲ್ಸ್ ರೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲುಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅದು? 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್.
ಮಲೆನಾಡು ರೀಜನ್ನ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮಲೆನಾಡು ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಮಲೆನಾಡು, ಮಲೆನಾಡು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ರೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ದೂರ, 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮಲೆನಾಡು. ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಮಲೆನಾಡು ರೀಜನ್. ಮಲೆನಾಡು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ್, ಬೆಳಗಾವಿ. And when we see the main minerals, manganese and iron ore are the main minerals is available in Malnad region. Malnad region ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಐರನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣವಾ. Bison, deer, tiger, elephant, squirrel, wild rat and rare species like slender old loris. So there are many wild sanctuaries are in the Malnad region. Malnad region ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಏನೇನು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾಡಿ, ಕೊಕೊನಟ್, ಅರಿಕನಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬೀಟಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಕಾಫಿ, ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲೆನಾಡು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಏರಿಯಾ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹೆಬ್ಬಲಸು, ಹೊನ್ನೆ, ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಟನ್ ಟ್ರೀ, ಟೀಕ್, ನಂದಿ ರೋಸ್ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಮಳೆಕಾಡು. ಏನು, ಮಲೆನಾಡನ್ನು ನಾವು ಮಳೆಕಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತುಂಬ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶಡೋ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಆಟೋಮಿನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಸೊ ದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತೆ, 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಡಿ, ಅರೇಕನಟ್, ಕೊಕೊನಟ್ and then they are going what tamarind, many other crops are grow in Malnad region. Okay, yes, right. So it's a evergreen forest. So ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ. These are all our main cities in Malnad region. These are all about Malnad region. Yes, dear students, in page number 227, here they given one of the activity. So you have learned about Malnad region. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಎ ಕಾಲಮ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, manganese, sandalwood, slender loris. And in the B part, rare animal, state tree, mineral, mountain range. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳ ಸಾಲು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಟ್ರೀ ಯಾವುದು, ಮರ ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, ಗಂಧದ ಮರ. ಸೊ ಗಂಧದ ಮರ ತನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಚೆಲ್ದತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಗಮ್ ಅಂತ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೀ. ಸ್ಲೀಡರ್ ಲೋರಿಸ್, see this is one of the rare animal is that is found in this Malnad region. And next one make a list of the important things in relations to the Malnad region. So ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ? ಟ್ರೀಸ್, ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಜಾಂಬೂ, ಜಾಕ್ಫ್ರೂಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್. Crops, paddy, so mainly they are going what? Paddy. And cities, there are many main cities are there in the Malnad region, that it is Hassan, Shivamogga, Chikkamangaluru alva. So ಆ cities names na ಬರಿಬೇಕು. ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೈಟ್. Dear students, today we discussed about the geographical location of Karnataka, and also we discussed about the states of India and 6 Union territories of India, and also we discussed about the physical features of Karnataka. See, physical features of Karnataka we classified 4 types, 4 features, that it is northern plains, southern plain, and also it is a Malnad region and western coastal region. These are all main features of Karnataka. Okay, thank you my dear students.